الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واشرع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب اغفر لنا ما مضى لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر كرمي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع صحابة رسول الله آل بيت رسول الله أزواج رسول الله خصوصا منهم سادتنا أهل الكساء من الإمام علي بن أبي طالب سيدنا حبابة فاطمة الزهرة وسيدنا الحسن والحسين وبقية 10 المبشرين بالجنة ثم إلى أرواح جميع آل بيت رسول الله أزواج رسول الله حباب رسول الله وعلى التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا الإمام علي بن الآبدين وسيدنا محمد الباقر بن جعفر الصادق سيدنا علي الوريضي ثم إلى سيدنا الإمام موسى الكاظم سيدنا الإمام علي الرضا ثم إلى سيدنا محمد النجم سيدنا عيسى النجم سيدنا المهندس الله أحمد بن عيسى وأستاذ العظم الفقير المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وفورهم منتسب إليهم مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن سيدنا محمد الدولة سيدنا عمر المحضور سيدنا بكر السكران سيدنا علي بن سكران الله بن كل عيدروس
سلسلة عجل رسول عبد الرحمن كان في نزع الشهابين وصولهم وفر المنتسب إليهم ثم إلى رسولنا فخروج الشيخ بكر بن سالم عجل بن سالم محمد بن عبد الرحمن العطاش شيخ خالد بن النبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشار وغث البلد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولهم وفر متلامذتهم والآخذين المنتسبين إليهم ثم إلى كافة الفقهاء والمحدثين والمفسرين والعلماء العاملين أينما كانوا حلت الروح من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى جميع أولياء الله تعالى من أقطابها وأبدالها ونقبائها ونجبائها جميع صلحاء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ثم خصوصا أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأموات المسلمين الجميع ثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد وصلى فيها وتلا فيها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وأن الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا ويزكي بها قلبا جسما وروحا أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب يشفي الكروب يصلح القلوب سهل المطلوب بجاه حبيب المحبوب وأن الله بلغنا وإياكم حج بيته الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ويجمعنا بحبيبه المختار في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما دائما مستمر أبدا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي الهاني وهاب يا غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا على ما نهب أسلافنا الصالحون وعلى ما نهب مشايخنا الكرام. الله يدخلنا ياتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم ورزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم توفنا على ملتهم نتأدب بآدابهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, nikmat sehat, nikmat afiat. Nikmat Allah masih takdirkan kita untuk duduk di tempat yang mulia ini mengkaji daripada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Salawat dan juga salam agar selalu tercurahkan kehadirat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baiklah, langsung saja kita teruskan kembali mutalaah kita dari kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana kita masih di seputar tugas setelah sholat isya, amaliyah yang bisa kita kerjakan setelah sholat isya. Di pertemuan yang lalu terakhir yang kita bahas hadis baginda Rasulullah SAW tentang bangun malam, yang mana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melazimi bangun malam. Sesungguhnya apa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ketemu belum?
Fasal berikutnya nanti wa'alam anna man shalla, wa'alam anna man shalla ba'dal isya'i, yang akan kita kaji malam ini itu. Sedikit saja kita mengulang kembali ya, karena sudah lumayan lama ya, mungkin berapa bulan ya kita tidak berjumpa di majelis ini, di mana Rasulullah sebutkan tentang keutamaan sholat malam, baik duniawiyah maupun ukhrawiyah, dari segi keutamaan sisi dunianya maupun sisi akhiratnya. Di mana Rasulullah sebutkan di hadis ini, dia merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mencegah daripada penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi bangun malam itu menyehatkan badan, bukan bikin sakit. Jadi mencegah penyakit yang ada di badan kita. Kafiratun lisai'at wa manhatun 'anil itsmi, menghapus kesalahan-kesalahan kita, kehilapan kita, dan juga mencegah dari perbuatan dosa. Ya, orang yang bangun malam berarti dia punya Dia punya proteks, dia punya perlindungan. Dia dijauhkan dari perbuatan yang bisa mengantarkan dosa kepada Allah Ta'ala. Nah, baik, kita teruskan lagi, masih di seputar bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa'lam anna man shalla ba'da al-isya'i, ketahuilah, kata beliau, bahwasanya barang siapa yang sholat setelah sholat isya, sholat sunnah, yang mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat isya, faqad qama minal lail, dia berarti sudah bangun malam, dia sudah menghidupkan waktu malam dengan sholat sunnah. Waqad kana ba'dus salafi yusalli wirduhu min awwalil laili, sebagian telah melakukan daripada kita punya pendahulu as-salih yang soleh, mereka melakukan wiridnya, yaitu kebiasaannya sholatnya itu di awalul lail, di permulaan malam setelah isya. Jadi setelah sholat isya mereka mengerjakan sholat sunnah yang mau mereka kerjakan di waktu tersebut sebelum tidur. Ini sebelum tidur. Kemarin kita udah dijelasin tentang keutamaan 4 rakaat setelah isya ya. Orang yang yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya sama saja seperti melaksanakannya di malam Lailatul Qadar. Walakin, akan tetapi, kata beliau, fil qiyami ba'da naum, di dalam melaksanakan bangun setelah tidur, melaksanakan ibadah, irghamul lisyaitan, itu membuat jengkel syaitan. Jadi kalau kita mau bikin syaitan kesal, jengkel sama kita, bangun malam. Dan juga wa mujahadatul lin nafsi, dan termasuk cara kita untuk mendidik hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu dan menundukkan hawa nafsu kita. Wasirrun ajib, dan di bangun malam itu ada rahasia yang sangat luar biasa.
banyak rahasia-rahasia yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba melaksanakan bangun malam. Wa huwa at-tahajjudul ladzi, yaitu ia adalah yang disebut dengan tahajud setelah tidur, ya. Bangun ibadah setelah tidur itu dinamakan tahajud. Apapun bentuk ibadahnya yang dia lakukan, baik dia melaksanakan solat sunnah, atau membaca Al-Quran, atau beristighfar, berzikir dan lain sebagainya daripada amal-amal baik, itu dinamakan tahajud, ya. Itu semua dinamakan tahajud. Jadi bukan seperti yang kita jelaskan pernah kemarin, ya. Jadi bukan sholatnya yang namanya tahajud, bukan usolli sunnatat tahajud, tapi usollinya boleh sholat apa saja, mau sholat tasbih, mau itu sholat taubah, mau itu sholat hajat, mau itu sholat witir, itu semuanya dinamakan tahajud. Makanya apa? Sebagaimana yang Allah Ta'ala alladzi amarallahu, yang Allah Ta'ala perintahkan bihi rasulah, dengannya, yaitu dengan tahajud tadi, yaitu apa? Bangun dari tidurmu untuk melaksanakan ibadah. Ya, dalam firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan fi qawlihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi semuanya itu nilainya ibadah nafilah semua, ibadah yang sifatnya sunnah, ya. Kalau ibadah yang wajibnya kan di awal lail, maka bangunlah di malam hari, di sebagian dari malam, atau di pertengahannya, atau di sepertiga akhirnya, untuk melakukan nafilatan lak, ibadah-ibadah yang sunnah apa saja, apapun bentuk ibadahnya. Apa? Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ini maqam Allah janjikan untuk siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, ini maqam al-mahmud hanya diberikan kepada seorang hamba saja, satu orang saja nanti yang akan diberikan maqam kedudukan ini di yaumil qiyamah. Dan apa? Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ibadahnya tadi. Semoga Allah Ta'ala bangkitkan kau nanti, dan Allah nobatkan kepadamu maqamal mahmud, kedudukan yang mahmud. Dalam hadis azan juga, ya, doa setelah azan Nabi SAW apa? Kalau kalian mendengar azan, maka jawablah seperti yang dikumandangkan oleh muadzin. Kemudian apa? Fas'alhu liyal wasilah, mintakan kepada Allah Ta'ala untukku al-wasilah. Apa itu wasilah? Maqamal mahmud alladhi wa'adta, alladhi wa'adani Allahu iyyah, yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala untukku nanti di yaumil qiyamah. Padahal Nabi sudah tahu, ya, Nabi sudah tahu yang bakal dapat maqam mahmud ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi masih minta kita doakan saya, agar kelak nanti di yaumil qiyamah yang berhak dapat maqam ini adalah saya. Dan apa? Di sini berarti apa? Malam hari itu luar biasa, adalah waktu ketika seseorang ingin mendapatkan kedudukan, kedekatan kepada Allah Ta'ala, dan dijadikan sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang kita kenal dengan apa? Aulia Allah. Wali nggak ada yang nggak qiyamul lail, semua aulia itu apa? Orang qiyamul lail.
semuanya tukang bangun malam. Jadi maqam-maqam itu dibagikan di malam hari. Kenapa? Karena ini yang membedakan antara para pecinta sejati kepada Allah Ta'ala dengan yang mengaku cinta. Ya, nanti ada di sini dijelaskan. Wa fil ma'thur, disebutkan di dalam riwayat bahwasanya innallaha ya'jibu minal abdi, Allah itu kagum betul dari seorang hamba. Kenapa hamba ini? Idza qama, ketika dia bangun, ketika sang hamba tersebut qama, bangun dari mana? Min ala firashihi, bangun dari tempat tidurnya yang empuk, yang nyaman, yang dingin, yang enak, ya. Tapi dia tinggalkan kasurnya, dia bangun, dilaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa baina ahlihi, dan dari tengah-tengah istrinya, ya. Jadi apa? Istrinya yang Masya Allah, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk berhubungan dengan istrinya, ibadah kepada Allah Ta'ala, ya, ibadah seumur hidup, ya. Ibadah seumur hidup itu nikah, ya. Selama dia nikah dinilai ibadah. Tapi kenikmatan tersebut dia rela tinggalkan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Ila salatih, dia tinggalkan demi melaksanakan salat bangun malam. Dan Allah Ta'ala wa yubahi bihil malaikah, bahkan Allah banggakan hamba tersebut di hadapan para malaikat. Bangga Allah punya hamba seperti ini. Karena apa? Hamba itu ada dua macam, ya. Ada hamba yang datang sebelum dipanggil, ada hamba yang dipanggil dulu baru datang. Nah, kalau apa? Kalau hamba yang belum dipanggil, dia sudah siap, dia sudah menghadap. Ini adalah hamba yang patuh, yang taat, yang cinta kepada tuannya. Kalau hamba yang nunggu dipanggil dulu, ini hamba yang malas, nunggu dipanggil baru datang. Ada hamba yang nunggu nunggu dimarahin, nunggu dicoba dulu, dimarahin dulu baru nurut. Ada lagi hamba yang abidul ihsan, dia dibaikin, dia tahu bagaimana cara membalas kebaikan, ya. Nggak nunggu dipukul, nggak nunggu dimarahin dulu, baru dia mau datang menghadap kepada tuannya. Jadi ada abidul imtihan, ada abidul ihsan. Ada hamba yang nunggu dicoba dulu, sakit dulu, baru mau tobat, baru mau dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau abidul ihsan, sehat, dia manfaatkan sebaik-baik mungkin, ya. Dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqbil alaihi biwajhihil karim, hamba tersebut ketika dia bangun, Allah Ta'ala pun berhadapan dia. Maksudnya apa? Maksudnya dia ditanggepin sama Allah Ta'ala, dihadapin langsung sama Allah Ta'ala, dan bangga Allah Ta'ala, senang, kagum dengan hamba tersebut. Wa alamannahu yagbahu bi talibil akhirah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya terkesan jelek bagi orang-orang yang mencari akhirat, orang yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Namun apa? Alla yakuna lahu qiyamun minal lail, qiyamun bil lail, tapi enggak punya kebiasaan bangun malam.
Itu kesannya apa? Kesannya sangat jelek. Kaifa, bagaimana tidak, kata beliau, wal muridu la yazalu taliban lil mazid. Seseorang yang mencari Allah, yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala, itu pasti dia berusaha untuk mendapatkan apa? Tambahan dan tambahan dan tambahan. Kepengen nilai tambah terus. Muta'arridan lin nafahat. Dia selalu menyodorkan diri, selalu menyongsong daripada nafahat, pemberian-pemberian Allah Ta'ala, curahan-curahan dari Allah Ta'ala, keberkahan, rahmatnya, rahasianya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ala dawamil awqat, tidak pandang waktu. Yang namanya orang yang mencari Allah Ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia bakal selalu menyingsing rahmat, nafahat, barakat dari Allah Ta'ala sepanjang waktu. Gak ada istilahnya apa? Oh, malam gak usah nyari nafahat, gak usah nyari rahmat, gak usah nyari barakat, tidur aja sampai subuh. Enggak. Bahkan justru waktu-waktu tersebutlah, yaitu waktu di malam hari, itu merupakan waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang ingin dekat kepada Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya, inna fil laili la sa'atun, sesungguhnya di malam hari itu ada saat-saat, ada waktu atau detik-detik di mana la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha, tidaklah seorang muslim, seorang hamba muslim, di mana dia meminta kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut. Yuwafiquha yaitu bertepatan dengan waktu itu, berbarengan dengan waktu yang mana Allah Ta'ala jadikan waktu tersebut yas'alullaha khairam min amrid dunya, di mana hamba itu meminta perkara dunianya, kebaikan perkara dunianya, wal akhirah, dan juga meminta urusan akhiratnya, terkecuali illa a'tahul iyyah, terkecuali Allah berikan kepada hamba tadi, terkecuali pasti Allah berikan kepadanya. Dan apa? Wadzalika kulla lailah, ketahuilah waktu tersebut ada di setiap malam, tidak hanya malam Jumat, tidak hanya malam Selasa, malam Senin, enggak, tapi Allah jadikan di setiap malam ada waktu di mana Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat hambanya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan atau menurut redaksi Imam Muslim. Wa fi ba'd kutubillahil munazzalah, atau munzalah, boleh semua ya, munazzalah boleh, munzalah boleh, di dalam salah satu atau sebagian kitab-kitab yang Allah turunkan. Karena kitab ini yang Allah turunkan ada berapa kitab? Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui, tapi sebetulnya banyak. Belum lagi suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada nabi-nabi utusan Allah. Jadi banyak sebetulnya, tapi yang wajib kita ketahui ada 4 kitab saja. Disebutkan di situ, kadzaba man idda'a mahabbati, bohong orang-orang yang mengaku cinta kepadaku, mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, tapi apa? Fa idza jannahul lail nama anni, kata Allah, begitu masuk malam dia tidur, dia tidak mau apa? Tidak mau kontak sama Allah, enggak mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau orang ngaku apa? Ngaku cinta kepada Allah tapi nggak bangun malam, cintanya cinta palsu. Cintanya cinta palsu. Alaysa kullu muhibbun yuhibbul khalwata bihabibih. Bukankah semua orang yang cinta itu sangat apa? Paling demen berduaan sama kekasihnya. Cari tempat sepi ya. Bukan sama pacar, bukan. Tapi apa? Berduaan sama Allah, khalwat, nggak ada orang yang tahu. Bininya sendiri bahkan nggak tahu. Dia ibadah menghadap Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i dan sangat membanggakan Imam Syafi'i sama anak-anaknya. Dia bilang kana Syafi'i kata, Imam Syafi'i itu begini, disebut diceritain Imam Syafi'i masih hidup, diceritakan biografinya Imam Syafi'i. Dibilang apa? Imam Syafi'i itu nggak tidur malam, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Syafi'i nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya penasaran, diintipin ya. Apa benar nih Imam Syafi'i nggak tidur malam? Katanya nggak tidur malam. Diintipin, Imam Syafi'i di atas ranjang baringan. Berarti nama anaknya, ini Imam Syafi'i tidur, masa abak saya bilang nggak tidur. Begitu datang waktu subuh, Imam Syafi'i tidak berwudu lagi. Itu berarti apa? Menandakan beliau tidak tidur. Waktu ditanya, Imam Ahmad sengaja tanya sama Imam Syafi'i. Dijelaskan sama Imam Syafi'i, saya dari mulai baring di atas tempat tidur, saya mikirin 70 masalah fikih, mecahin 70 masalah fikih. Bagaimana saya bisa tidur, kata Imam Syafi'i. Jadi beliau tidak tidur, baringan itu mikirin, memecahkan masalah fikih sampai fajar. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal betul, bahwasanya Imam Syafi'i memang tidak tidur. Dia tidak tidur malam. Kita jangan ngikut-ngikut nggak tidur ya. Ambil waktu buat kita istirahat, tidur. Kalau ngantuk tidur. Jangan dipaksain nggak tidur. Wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jaburti rahimahullah. Berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jaburti bahwasanya apa? Beliau mengatakan jumi'al khair kullah. Semua kebaikan itu dikumpulkan. Kapan? Fil lail. Dikumpulkannya di waktu malam. Wa ma uqidat li waliyin wilayatun. Tidaklah seorang wali diangkat menjadi wali illa billail, kecuali malam hari. Itu yang pernah kita ceritakan juga apa? Tentang di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi pimpinannya para wali dan yang mengangkat wali-wali yang lain. Satu malam mau diangkat seorang yang luar biasa, rajin ibadah, alim, rajin ibadah. Ini mau diangkat jadi wali di malam itu. Ini orang rajin ibadah, istiqamah, sampai tiap malam tidak pernah tinggal witirnya. Witirnya dibangun malam. Subhanallah, malam itu rumah beliau ini kemasukan perampok, kemasukan maling. Maling ini ngumpet di bawah apa? Di bawah tempat duduk.
Ya, tempat duduknya itu bukan kursi tapi biasanya agak panjang kayak apa? Kayak balek ya. Kayak balek gitu. Jadi maling ini masuk ke dalam. Nah, di waktu sulusul lail atau di akhirul lail itu kumpul para aulia dan mau ngangkat seorang wali. Tapi di malam itu subhanallah, orang yang mau diangkat jadi wali tersebut tidur malam itu. Biasanya bangun malam, tapi malam itu dia tidur. Dia nggak bangun sholat witir, melakukan kebiasaan ibadah. Itu langsung Syekh Abdul Qadir Jailani langsung nepak apa? Baleknya nih. Dia bilang, "Ukhruj ant." Ini maling dari tadi pikirnya selamat, nggak ada yang tahu kalau dia ngumpet di dalam balai. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu, bukan nggak tahu. Tapi subhanallah, dia punya nasib baik. Dia disuruh keluar sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bilang, "Engkau malam ini bangun malam." Niatnya ngapain dia? Niatnya mau ngerampok ini. Tapi kata beliau, karena kau bangun malam, maka engkau kami angkat jadi wali malam ini. Gara-gara apa? Gara-gara bangun malam. Jadi orang bangun malam, selama dia tidak melakukan perbuatan dosa, kan ini baru niat deh. Dia belum maling, belum. Baru niat terus masuk ke dalam balai. Orang yang bangun di malam hari walaupun tidak ibadah, itu kecipratan apa yang Allah tumpahkan di malam hari. Kebaikan yang Allah tumpahkan di malam hari bagi orang yang bangun itu dapat kebagian. Bahkan sampai hayawan sekalipun. Ya. Hayawan itu kambing. Kambing itu bangun sebelum fajar deh. Kambing itu bangun sebelum fajar. Jadi waktu apa? Akhirul lail. Waktu akhirul lail bangun kambing. Berbeda sama maaf anjing. Kalau anjing justru akhirul lail tidur deh. Ya. Anjing bangun di malam hari. Tapi begitu angin udah mulai apa? Udah mulai enak, tidur anjing. Makanya Allah kasih keberkahan antara kambing sama anjing. Kambing itu kalau beranak nggak banyak. Kambing kalau beranak 2, paling banyak 3. Anjing kalau lahir itu 6, 8. Tapi yang kita lihat banyakan anjing apa kambing? Banyakan kambing. Padahal tiap tahun dipotong, disembelih. Tapi kok bisa kambing lebih kelihatan banyak? Karena dapat keberkahan akhirul lail. Dapat keberkahan waktu akhir daripada malam. Ya. Sampai disebutkan di Irsyadul Ibad ada hadisnya. Kalau akhirul lail itu tuftah abwabul jannah, tuftah abwabul jinan. Di setiap akhir malam itu pintu surga dibuka. Sehingga apa? Angin surga itu sampai ke bumi. Makanya waktu mulai jam 3, jam setengah 4, paling enaknya angin jam segitu. Dinginnya enak banget. Kenapa dibilang itu nasamat min nasimil jannah? Itu tiupan angin dari tiupan angin surga. Dan juga apa? Jam segitu nggak ada orang munafik. Ya. Jadi udara itu bersih dari apa? Dari polusi nafasnya al-munafiqin. Karena orang munafik tidur jam segitu. Yang bangun orang-orang yang munajat, yang pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidil Aidarus
Abdullah bin Abi Bakar, man arada as-safa'ur rabbani, siapa yang ingin mencari kesucian, kemurnian Allah Ta'ala. Artinya apa? Kemurnian yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka apa? Maka fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Ngapain kata beliau? Usahakan kita apa? Minta kepada Allah di malam hari, nangis, minta kepada Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Allah Ta'ala itu turun dengan rahmatnya, turun dengan apa? Dengan pintu ijabahnya, pintu taubatnya ke langit dunia. Fahina yabqa thuluthul lail, sampai hanya tersisa sepertiga waktu daripada malam. Jadi sepertiga akhir daripada malam. Al-akhir, yang terakhir. Fayaqulu hal min da'in, dan Allah Ta'ala memanggil dan menyatakan, adakah yang meminta? Adakah orang-orang yang meminta? Fa'astajibulah, maka aku pasti akan ijabahkan untuknya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah yang meminta ampun kepadaku sehingga aku ampunkan ia? Pasti aku akan ampunkan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, adakah yang apa? Yang meminta aku pasti akan berikan. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih, adakah yang ingin bertaubat, maka aku akan terima taubatnya. Sampai kapan? Hatta yatlu'ul fajr, sampai terbitnya fajar itu dipanggil terus oleh Allah Ta'ala. Walau lam yarid fil hathi ala qiyamil lail ghaira hadzal hadits lakafa, kalau tidak ada dalil tentang bangun malam kecuali hanya satu hadis ini saja, cukup sudah. Cukup sebagai dalil agar kita punya apa? Punya tekad untuk bangun malam. Tapi apa? Dalil keutamaan, keberkahan tentang bangun malam banyak sekali. Luar biasa banyak. Sampai apa? Ada seorang hamba minas salihin itu bangun malam, tapi asal bangun malam setelah sholat dia cuma duduk, dia cuma ngomong ana doang, bukan istighfar, bukan apa, bukan baca Quran, tapi cuma nyebut ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Dibilang saya ya Allah, saya apa? Istighfar ya. Istighfar hadis Nabi SAW. Jadi apa? Kan hadis Nabi bilang Allah Ta'ala itu manggil hambanya setiap malam. Adakah yang minta kepadaku? Dia bilang saya ya Allah. Adakah yang minta ampun kepadaku? Dia bilang saya ya Allah. Nah, ini apa? Ini artinya apa? Seseorang yang memang sudah apa? Sudah merasakan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai seakan-akan dia mendengar panggilan Allah tersebut. Makanya dia cuma jawab apa? Malam-malam, tiap malam wiridnya cuma itu saja. Dia bilang saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Kalau orang yang dengerin kan bingung. Lah ini wirid apaan baru lagi kalau wiridan? Cuma anak-anak doang wiridnya. Tapi ini orang alim, orang mengerti, dia paham hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa wal kitab was sunnah tafihatan bit targhib wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini masih panjang nih. Tentang apa? Tentang bangun malam. Sampai apa? Mereka mengatakan, aku merasakan kenikmatan bangun malam itu seperti suami istri yang merasakan kenikmatan orgasme ya. Merasakan kenikmatan apa? Kenikmatan jima. Kenikmatan bersetubuh, saya merasakan nikmatnya bangun malam lebih daripada itu, dia kata. Kenapa? Ya sudah merasakan kenikmatan. Nah, nanti
Di sini masih banyak lagi disebutkan bagaimana kiat-kiat kita agar apa? Agar kita bisa merasakan kenikmatan bangun malam. Kalau orang udah sering bangun malam, udah sering berusaha untuk ibadah, nanti lama kelamaan dia pasti bisa merasakan kenikmatan daripada bangun malam itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik, berikan kita istiqamah untuk bisa melaksanakan apa-apa yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak la taj'alna man khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fatiha bil qabul tamamin kulli sul ma'mul salahi syan zahiran wa batinan في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.